पंजाब दे विचों विरोध करन वालियां विरोधी सारियां राजसी धिरां गायब नज़र आ रही हैं। जिहड़ा काम राजनीतिक आगूआं दा है, राजनीति करना ते राजनीति के जरिए वड्डे वड्डे मसले सुलझाउणा, वो सारियां राजनीतिक धिरां गायब नज़र आ रही ने, क्योंकि वो सिर्फ ते सिर्फ फोटो कल्चर दे विच रह गई ने कि ये सारे लोग मिल के दिल्ली दे विच बैठे हुए उन्हां अन्ने बोले हो चुके लीडरां नूं नहीं मिल सकते जिहड़े गल कर सकण, जिहड़े इस चीज़ का हल कर सकण। कि पंजाब दे कोल इन्ना जिगरा है कि वो 10 साल उड़ीक कर सके कि जेकर उसनूं RDF फंड नहीं मिलता तो ये पंजाब सुखावे माहौल दे विच चल सकेगा? बिल्कुल नहीं। अजिहे मुद्दिआं नूं पोलीटिकल तौर दे उपर मैदान दे विच सड़क दे उपर आके लड़ाई लड़ के हल कराउणा हुंदा है, पर पंजाब दीआं सारियां पार्टियां ये खासा छड्ड चुकियां ने, पोलीटिकल लड़ाई करनी छड्ड चुकियां। तुसीं सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई च पै जाओगे, तुसीं सिर्फ फोटो कल्चर के पिछे पै जाओगे तो तुसीं अपने आप नूं ही नहीं, तुसीं उन्हां लोकां नूं भी खत्म कर रहे हो, उन्हां लोकां दे भी विश्वास दी हत्या कर रहे हो जिन्हां ने तुहानूं ये सोच के चुनिया सी कि तुसीं उन्हां दे हक्कां दे लई बोलोगे, लड़ाई करोगे। पंजाब दे सामने बहुत सारियां मुश्किलां दरपेश ने। पंजाब दे विच थां थां ते धरने, मोर्चे, मुजाहरे लगे हुए ने। हर कोई त्राह त्राह कर रहा है। पंजाब दे सामने बहुत वड्डे वित्ती संकट ने। पंजाब धार्मिक तौर दे उपर बहुत सारियां समस्यावां दे नाल जूझ रहा है। पंजाब दी बोली ते हमला हो रहा है, धर्म नूं मुद्दा बनाया जा रहा है। पर जेकर असीं पंजाब दी सरकार नूं, सत्ताधारी धिर नूं कटहरे दे विच खड़ा करते हैं, जिहड़ा करना भी चाहिए, क्योंकि जिहड़ा सत्ता दे विच हुंदा है उस नूं लोकां ने अपना मत दिता हुंदा, चुनिया हुंदा ते उस दा काम हुंदा इन्हां सारियां दरपेश आ रही मुश्किलों का हल करना। वो नहीं कर रहे, वो भज्जे हुए नज़र आ रहे हैं। पंजाब का मुख्य मंत्री पंजाब चों गायब नज़र आ रहा है। वो किसी भी पंजाब के वड्डे मुद्दे के उपर टिप्पणी बहुत लेट करता है या फिर करता ही नहीं है। हर मसले नूं पुलिस के डंडे के नाल सुलझाउण की कोशिश की जाती है। जेकर किसी दे नाल मीटिंग भी करनी हुंदी तां पुलिस प्रशासन के किसी वड्डे व्यक्ति नूं भेज दिता जाता है, क्योंकि पंजाब के जिहड़े लीडर ने जिन्होंने लोगों ने अपना मत दिता है, जिन्होंने 2022 के विच वड्डे वड्डे दमगजे मार के कुर्सियां हथियाईयां ने, वो चुपचाप शांत किसी के डंडे के डर तो या फिर क्यों चुप बैठे हुए ने कोई नहीं जानता। पर गल इसे दे नाल अज विरोधी धिर दी करनी है। पंजाब दे विचों विरोध करन वालियां विरोधी सारियां राजसी धिरां गायब नज़र आ रही ने। राजसी धिरां दी गल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस भी गल नूं लैके मोर्चा लगता है ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣੀ, वो बीते दिन ही जगजीत सिंह डल्लेवाल नूं उन्हां दे मरण वरत वाली जगह के उपर जाके मिलते हैं, फोटो खिंचवा के पा दी जाती है, पर उस तो ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता। कि ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती? कि सारियां विरोधी धिर दे विच जिहड़ियां पार्टियां ने वो पंजाब सरकार ते इन्ना दबाव नहीं बना सकदियां कि कुछ किया जाए? जां फिर कि सारियां पंजाब दीयां पार्टियां इकट्ठियां होकर दिल्ली नहीं पहुँच सकदियां? कि ये सारे लोग मिल के दिल्ली दे विच बैठे हुए उन्हां अन्ने बोले हो चुके लीडरां नूं नहीं मिल सकते जिहड़े गल कर सकण, जिहड़े इस चीज़ का हल कर सकण? किसानां दे मुद्दे नहीं ने, मजदूरां दे बहुत वड्डे मुद्दे ने, बहुत सारियां होर दिक्कतां ने। पंजाब नूं वित्ती तौर ते लुट्टिया जा रहा। पंजाब दे RDF फंड के उपर रोक लग जाती है। कुछ समय लिए RDF फंड के उपर गल कर लैंदे आ। जदों RDF फंड रोकिया जाता है पंजाब सरकार का, तो यह एक पोलीटिकल लड़ाई होनी चाहिए सी, पोलीटिकल तरीके नाल लड़ी जाण वाली लड़ाई सी। क्योंकि उधरों जेकर RDF फंड रोकिया तो वह पोलीटिकल दिक्कत देने के लिए ही रोकया गया है। पर जदों पंजाब सरकार के सामने गल आउंदी है तो ये रुख कर लेंदे ने कोर्ट का। कोर्ट दे विच तां भाई तुहाडा मुद्दा 10 साल तक भी अटकिया रह सकता है। कि पंजाब दे कोल इन्ना जिगरा है कि वह 10 साल उड़ीक कर सके कि जेकर उसनूं RDF फंड नहीं मिलता तो ये पंजाब सुखावे माहौल दे विच चल सकेगा? बिल्कुल नहीं। अजिहे मुद्दिआं नूं पोलीटिकल तौर दे उपर मैदान दे विच सड़क दे उपर आके लड़ाई लड़ के हल कराउणा हुंदा है। पर पंजाब दीआं सारियां पार्टियां ये खासा छड्ड चुकियां ने, पोलीटिकल लड़ाई करनी छड्ड चुकियां ने। बीते समय दौरान असीं एक अकाली दल के लीडर दे नाल गल कर रहे सी
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਸਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਾਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਧਿਅਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਘਰ ਘੇਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੋਗੇ, ਲੜਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਫੁੱਲ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਨਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੌਨਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਚਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ? ਕਿਉਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਸੀ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਸੁਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਨੇ। ਬਸਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮਰੇਡ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੰਡੀ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ, ਪੰਜਾਬੀ TV USA ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।